afternoon to everyone. In our yesterday's class, we talked about how can we improve our listening skills and how can we overcome barriers to effective listening. And as well, we talked about understanding the listening process. So in today's class, we will be focusing on how can we improve our non-verbal communication skill. So non-verbal communication, as as I have already explained you, it includes facial expression, our tone, our gestures, the way we talk, you know, between or among communicators. Non-verbal communication, what it does is it gives clues and meanings. So let us talk about types of non-verbal communication. There is a facial expression, so we can understand people feeling by we can understand people's feeling or emotion by examining people's face, particularly, or sometimes even eyes. Likewise, we talked about gesture and posture in our previous class. We talked about vocal characteristics. We talked about personal appearances, how it generates meaning to other people, particularly. And then we talked about touching. We talked about time and space. We talked about listening, and we talked about silence. The being a manager, one thing that you need to remember all the time, managers should not be talking a lot. यो पोजिसन कस्तो खालको पोजिसन हो भने म्यानेजरको पोजिसन भनेको अरूलाई सुन्ने पोजिसन हो. Manager should be listening more than talking himself. तर हाम्रोमा त्यो छैन. हामीहरू चाहिँ म्यानेजरले नै धेरै बोलेको हामी देख्छौँ सुन्छौँ हैन. तर म्यानेजर should not be talking a lot. किन भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ, silence is said to have more power of expression than the words भन्छ हैन. किनकि हामी चाहिँ वर्डबाट एक्सप्रेसन गरेको भन्दा साइलेन्सबाट पनि जुन एक्सप्रेसन भइरहेको हुन्छ यसको चाहिँ अझ बढी पावरफुल मिनिङ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ. इट इज बेटर फर अ म्यानेजर टु बी ए साइलेन्ट भनेको फेरि एकदम शान्त भएर बोल्दै नबोल्ने केही पनि गर्दै नगर्ने भन्न खोजेन कि यु निड टु बी साइलेन्ट. यसको मतलब के भन्दाखेरि म्यानेजर सुड ओन्ली बी स्पिकिङ वेन इट इज रिक्वायर्ड फर यु टु स्पिक, नट अल द टाइम. र सँगसँगै हामीले वी टक्ड अबाउट universal facial expressions as well. र एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने non-verbal communication is very important in the workplace because it affects the work environment. Right? So while communicating non-verbally, you can expose how you feel. If your non-verbal communication is negative, it makes your co-workers uncomfortable. Right? So to improve your non-verbal skills, you must first identify areas where you are talking. To improve your non-verbal skills, what you have to do? You must, at first, you have to identify areas where you are talking. So if you give, for example, if you're giving a presentation at work, so while giving a presentation at work, you should establish eye contact with the audience all the time. तर फेरि कल्चरली फरक छ नि हैन. जस्तो हाम्रो कल्चरमा आँखा जुदाएर बोलेको राम्रो मानिदैन. त्यही फेरि अमेरिकन कल्चरमा के हुन्छ, आँखा जुदाएर बोलेन भने फेरि त्यो राम्रो मानिदैन. सो बट के छ भन्दाखेरि यो नन भर्बल कम्युनिकेसनमा के छ, अहिलेको टेन्डेन्सी भनेको युनिभर्सल टेन्डेन्सी छ. सो इन दिस कन्टेक्स्ट व्हाट यु हैव टु डु इज whenever if you are doing a presentation, हामीले चाहिँ क्लास प्रेजेन्टेसन गर्छौं अथवा वर्कमा हामीले प्रेजेन्टेसन हामी काम गर्ने ठाउँमा हाम्रो प्रेजेन्टेसन भइरहेको हुन्छ, you should always establish a good eye contact with the audience. Good eye contact भनेको है हैन. abnormal हुन भएन, एकदम त्यो चाहिँ कस्तो हुन पर्यो भन्दाखेरि एकदम त्यसले के गराउँदछ भन्दाखेरि if you establish a good eye contact with the audience, it tells your audience that you have confidence on what you are presenting. Eye contact भएन भने हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल घटेको जस्तो हुन्छ. So in the same way, facial expression is universal. हामीले facial expression लाई हामीले चाहिँ बनावटी हुँदैन, युजुअली युनिभर्सल हुन्छ. किन भन्दाखेरि through facial expression people know that either you are happy, sad or in a good mood. So यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि it also can create an atmosphere with warmth and friendliness. For example, हामी कोही नयाँ मान्छेलाई भेट्दाखेरि मुस्कुरायौं भने
के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेमा एक लेभलको कन्फिडेन्स जागृत हुन्छ, उसलाई तपाईँप्रतिको पोजिटिभ धारणा चाहिँ क्रिएट हुन्छ। सो हामी जहिले पनि के हुनुपर्दछ भन्दा हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन यस्तो किसिमले बनाएको हुनु पर्यो कि यु अलवेज निड टु लुक ह्याप्पी हैन, र यो यु सुड नट बी टेकिङ यो कन्फ्लिक्ट इन द अफिस। जुन घरमा हाम्रो कन्फ्लिक्ट हुन्छ, झगडा हुन्छ, फर इक्जाम्पल मान्छे मान्छेको झगडा होला, बुवा छोराको अथवा बुवा छोरीको आमा छोरीको झगडा होला। सो त्यो झगडालाई वी सुड नट बी टेकिङ इट इन द अफिस, हामीले अफिसमा लिएर जान भएन। सो वाट एभर सिचुएसन यु आर फेसिङ यु सुड हेभ अ भेरी स्माइली फेस होइन। जस्तो अवस्था भए तापनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हाम्रो स्माइली फेस हामीले क्लियर गरेको हुनुपर्दछ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो हामी एकदम ह्याप्पी देखिन्छौँ र हामी गुड मुडमा देखिन्छौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन वर्क इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, एटमोस्फियर हुन्छ, त्यो एकदम वार्मथ र फ्रेन्डलीनेस देखिएको हुन्छ। सो यस्तै गरी अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि यु सुड अल्सो पे एटेन्सन टु योर प्रोक्सिमिटी एज वेल। फर इक्जाम्पल कोही मान्छे चाहिँ इज बिहेभिङ एग्रेसिभली, इज प्रोबेबली स्ट्यान्डिङ भेरी क्लोज टु द पर्सन होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छे एकदम एग्रेसिभ छ भने सो एउटा डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेको हुनु पर्यो वेन यु आर कम्युनिकेट। त्यस्तै गरी हामी कुनै मिटिङमा छौँ भन्दाखेरि भने यु हेभ टु मेन्टेन योर प्रोपर पोस्चर है। कसरी बस्ने स्टाइल हुन्छ। फर इक्जाम्पल बोइजहरूको बस्ने शैली, गर्ल्सहरूको बस्ने शैली फरक भइरहेको हुन्छ, महिला पुरुषको फरक हुन्छ। सो त्यो अनुसार हाम्रो जस्तो एउटा हुन्छ, जस्तो हामी चाहिँ स्विङ्गिङ यो लेग ब्याक एन्ड फोर्थ वाइल सिटिङ इन अ मिटिङ टेल्स द्याट यु आर इम्पेसेन्ट पर्सन। हामी खुट्टा हल्लाउँछौँ एकदम, त्यो हुँदाखेरि एकदम कि त मान्छे त्यसले के देखाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हामी कि त इम्पेसेन्ट छौँ, कि त हामी बोर्ड छौँ, अर हामीहरू अनइन्ट्रेस्टेड छौँ भन्ने कुरा हामी त्यो जुन खुट्टा हल्लाइरहेको हुन्छ, जुन हामी स्विङ्गिङ गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो खुट्टालाई ब्याक एन्ड फोर्थ गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसले त्यो कुरा बताएको हुन्छ। नाउ कम टु द नेक्स्ट टपिक, डेभलपिङ योर बिजनेस एटिक्वेट। एटिक्वेट भनेको के हो भन्दा एटिक्वेट इट इज अ सेट अफ unwritten rules that apply to social situations, professional workplace, and relationships. र बिजनेस वर्ल्डमा गुड बिजनेस एटिक्वेट भनेको के हो भन्दाखेरि that you act professionally and exercise proper manners when engaging with others in your profession. Being an employee or employer, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि you have to maintain etiquette in the workplace. जस्तै विभिन्न खालको एटिक्वेट हुन्छ। फर इक्जाम्पल टेलिफोनमा हुन्छ, सोसियल सेटिङ र अनलाइनका एटिक्वेटहरू हुन्छन् होइन। सो रेदर देन सेन्डर रिसिभर इज इम्पोर्टेन्ट टु सो द एटिक्वेट इन अ कल्चरल बिहेभियर टु है। सो एटिक्वेट भनेको इट इज अ कल्चरल बिहेभियर पनि हो। जस्तो हामीहरूले के गर्छौँ, कसैलाई कुनै कार्यक्रममा हामीले वेलकम गऱ्यौँ भने हाउ डु वी ग्रिट देम, अथवा हाम्रो टेलिफोनको एटिक्वेट हुन्छ। हामी नर्मली अफिसमा हामी छौँ, वी आर डिलिङ विथ द क्लाइन्ट, र क्लाइन्टलाई डिल गरेको बेलामा एउटा हामी के भन्छ भन्दाखेरि वी रिसिभ द फोन कल। अब हामी क्लाइन्टसँग हामी कुराकानी चलिरहेको छ, त्यो अवस्थामा हामीले अब टेलिफोन उठाउने कि नउठाउने। एटिक्वेट भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि होइन। एटिक्वेट भनेको एक प्रकारको रुल्स हो। हाम्रो चाहिँ सोसियली एक्सेप्टेबल बिहेभियरमा हामीले कुनै रुललाई चाहिँ गोभर्न गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले एटिक्वेट भन्छौँ। सो अब हामीहरू कुनै क्लाइन्टसँग डिल गरिरहेका छौँ र क्लाइन्टसँग डिल गरेको बेलामा हामीसँग एउटा अर्को मेजर क्लाइन्टको फोन आयो, सुड यु बी एन्सरिङ द्याट फोन कल अर नट द्याट टाइम? उठाएर म अहिले बिजी छु, म आई विल कल ब्याक लेटर भनेर इन्फर्म गर्ने होइन भने त्यही कलले चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ। एक्ज्याक्टली। अथवा यु क्यान जस्ट सेन्ड देम, इन्स्टेड अफ रिसिभिङ अ फोन कल यु क्यान जस्ट टाइप अ टेक्स्ट मेसेज टु द्याट पार्टिकुलर क्लाइन्ट कि यु आर बिजी एट द मोमेन्ट एन्ड इफ इट इज एक्सेप्टेबल फर हिम इफ यु क्यान कल हिम ब्याक लेटर होइन। त्यो भनेर हामीले बताएको हुन पर्यो। सो बिजनेस एटिक्वेटको वर्क प्लेसमा के छ त भन्दाखेरि गुड बिजनेस एटिक्वेट इन्हान्सेस योर चान्सेस अफ सक्सेस एन्ड हेल्प्स टु लेन्ड इन द ड्रिम जब भन्ने कुरा छ। मेन्टेनिङ एटिक्वेट यसले के गर्छ, इट हेल्प्स यु टु प्रोग्रेस योर प्रोफेसन होइन। यसले हाम्रो जहिले पनि प्रोफेसनमा हामीलाई चाहिँ प्रोग्रेस गर्ने हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी नयाँ नयाँ क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ हामीले जोड्नलाई हेल्प गरेको हुन्छ होइन, अडियन्सहरूलाई इम्प्रेस गराएको हुन्छ। र हामीहरूमा पिपल विथ गुड एटिक्वेट के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि दे आर रिवार्डेड फर प्रोफेसनल एन्ड पोलाइट स्किल्स। उदाहरणको लागि एउटा इम्प्लोइ चाहिँ नि
मिटिङमा आयो, एकदम टाइममा आउँछ मिटिङमा पनि, यो पनि एउटा एटिक्वेट हो नि त। यसले के गरेको हुन्छ त, इम्प्रेस पारेको छ कि छैन। हामीले 6 बजे भनेको मिटिङमा ऊ जहिले पनि 6 भन्दा 15 मिनटमा आइपुग्छ। यसले एक प्रकारको इम्प्रेसन क्रिएट गरेको हुन्छ कि हुँदैन। सो यही हो एटिक्वेट भनेको। त्यस्तै गरी वर्क प्लेस एटिक्वेटमा के पर्छन् भन्दा, जस्तै हाम्रो चाहिने बानी स्वभावहरू, हेबिटहरू भयो, हाम्रो ड्रेसअप भयो, हैन, हाम्रो चाहिने बिहेभियरहरू भयो, यी सबै कुराले इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ। अनि टकिङ अबाउट नेपाल पार्टिकुलरली, इम्प्लोइले पार्टिकुलरली के हुन्छ भन्दाखेरि हाफ जिन्स पेन्टहरू लगाउन पाइँदैन नि हाम्रोमा, अथवा हाफ पेन्टहरू हैन लगाउन पाइँदैन, अथवा ट्राउजर लगाएर हामी काम गर्ने ठाउँमा जाँदैनौँ। वी गो टु द अफिस इन अ फर्मल वे, हैन। यो हाम्रो नेपाली चाहिने अफिसहरूको एटिक्वेट हो। त्यो यदि हामी चाहिँ हाफ पेन्ट लगाएर अफिस गयौँ भने के हुन्छ त, हामीलाई अनसिभिलाइज बताइन्छ हामीलाई। र त्यस्तै गरी हामी बोल्दाखेरि वी डोन्ट टक इन अ मोनोटोनस वे एज वेल। हामी एकदम मोनोटोनसली, एकदम एकनासले आफू मात्र बोलेको नि हामी त, वी लिसन टु अदर्स मोस्ट अफ द टाइम। यो हामी नेपालीहरूको एटिक्वेट हो। तर त्यही मैले हाफ पेन्टको कुरा गरेँ, वेस्टर्न कल्चरमा यो फेरि एक्सेप्टेबल छ। किन जस्तो तपाईँहरू कलेजमा तपाईँ जाने क्लासमा आउँदाखेरि यु नेभर कम टु द क्लास वेयरिङ अ ट्राउजर जगर्स लगाएर तपाईँहरू क्लास त एटेन्ड त गर्नु न, अथवा हाफ पेन्ट लगाएर तपाईँ क्लास त एटेन्ड गर्नु न। किनकि यो हाम्रो चाहिने यो हामीलाई अलिकति अनसिभिलाइज मानिन्छ हाम्रो कल्चरमा। तर यही चिज फेरि वेस्टर्न कल्चरमा एक्सेप्टेबल छ। फेरि university student, they go to the campus, they can go to the, not those, they can go to the campus, they can go to the uni even wearing half pants. Acceptable छ त्यो कल्चरमा फेरि। सो हामी चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा वी आर मोर कटियस। हामी अलिकति हामी कटिसी पनि हामीले एक्जिबिट गरिरहेका हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल वी डु नमस्ते, अनि हाम्रो सिनियरहरूलाई हामी जहिले पनि झुकेर कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यो पनि के हो त, हाम्रो वर्क प्लेसको एटिक्वेट हो। यो कुरा हामीले फलो गरेको हुन पर्यो। अब टेलिफोनमा जाउँ है हामी। टेलिफोनको एटिक्वेट के हुन्छ त, बिजनेस एटिक्वेट इन टेलिफोनमा हामी हेऱ्यौँ भने बिजनेस कन्भर्सेसनमा जस्तै, like a business conversation, in telephone conversation too there is a vital role of etiquette. हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेलिफोनमा पनि जसरी हामी बिजनेसमा चाहिँ कसरी बोल्ने भन्ने कुरा हामी गर्यौँ, त्यस्तै गरी हामी चाहिँ टेलिफोनमा पनि हाम्रो केही एटिक्वेट हुन्छ। त्यस्तै जहिले पनि टेलिफोनमा के हुन्छ भन्दा, पहिलो कुरा हामीले एकदम केयरफुली सुनेको हुन पर्यो। हामीले कललाई एकदम पर्सनलाइज कल गरेको हुन पर्यो, एकदम कर्टिसियस हुन पर्यो, हामीले गुड ग्रिड गरेको हुन पर्यो, हाम्रो गुड म्यानरलाई एक्सपोज गरेको हुन पर्यो, अनि एकदम हामी ओपन वार्मली हुन पर्यो, हैन। जस्तै गुड ग्रिड भनेको कस्तो हुनसक्छ भने, फर इक्जाम्पल हामीले गुड मर्निङ भन्छौँ नि, हैन, अथवा गुड आफ्टरनुन, तपाईँहरू क्लास सुरु हुनु अगाडि सबैले गुड मर्निङ भन्नुभयो, हैन, त्यो पनि एउटा एटिक्वेट हो है। सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन यो अकर्डिङ टु टाइम हुन्छ। आजकल त यसलाई चाहिँ फरक पनि पाइरहेको छ। कसैले दिउँसो 12-1 बजे फोन गरेर नि गुड मर्निङ, किन गुड मर्निङ भन्दाखेरि मैले पहिलोपल्ट तपाईँलाई भेट्दैछु, द्याट्स वाइ आइ एम सेइङ गुड मर्निङ पनि भन्छ, हैन। तर एनिवे हाम्रो कल्चरमा कमन छ नि त, गुड आफ्टरनुन, गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, कतिखेर गुड नाइट भन्नुभन्दा बेस्ट हाम्रो कल्चरमा के छ, नमस्ते। अल त कोभिड-19 ले गर्दाखेरि त यो नमस्तेलाई चाहिँ प्रमोट पनि भइरहेको छ, इजन्ट इट। सो हामी अकर्डिङ टु टाइम हामीले ग्रिड गरेका हुन्छौँ टेलिफोनमा। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ टेलिफोन कन्भर्सेसन सुरु गर्दाखेरि जस्तो फोन उठाउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कलरलाई हामीले ग्रिड गरेका हुन्छौँ र कलरको नाम सोधेका हुन्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल यु आर वर्किङ, तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, यु रिसिभ द फोन कल फ्रम यर क्लाइन्ट, अनि हामी मेरो नाम यो भन्नुहुन्छ, एन्ड देन यु आस्क फर द गुड नेम अफ द क्लाइन्ट एज वेल, हैन। यो हाम्रो एटिक्वेट हो। सो अर्को कुरा के हुन्छ भने, जस्तो तपाईँहरू चाहिँ रिसेप्सनमा काम गर्नुहुन्छ, इफ यु आर रिसेप्सनिस्ट इन अ कम्पनी, तपाईँको एउटा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यु सुड बी अ स्मार्टर, वेल ड्रेस्ड र एकदम कमान्डिङ भोइस तपाईँसँग भएको हुन पर्यो इन अ टेलिफोन। सो दिस इज द वे द्याट यु क्यान इम्प्रुभ योर टेलिफोन एटिक्वेट इन अ बिजनेस। ठिक छ। अब अर्कोमा जाउँ, सोसियल सेटिङमा जाउँ हामीहरू। सोसियल सेटिङको बिजनेस एटिक्वेट के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने, यु निड टु लन्च बिजनेस कन्फरेन्सेस। हामी चाहिँ कुनै बिजनेस कन्फरेन्सेसहरू हामी सुरु गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, यु सुड मेन्टेन योर एपियरेन्स एन्ड एक्सन एप्रोप्रिएटली, है। जस्तो हामीले कुनै विशेष कन्फरेन्सहरू गर्दाखेरि जहिले पनि बिजनेसमा वाट यु निड टु डु इज
You should maintain your appearance and action appropriately. So अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो हात मिलाउने कुरामा छ नि हिजो मैले भनेको थिएँ नि while shaking hand with your senior in Nepal generally there is a culture of bowing down your head हैन र हामी जस्तो फेस टु फेस आँखा आँखा जुदाएर हात मिलाउँदैन नि लाइक इन द वेस्टर्न कल्चर हाम्रो अघि टाउको झुकाउने अथवा हातलाई चाहिँ एउटा हातले हैन कि दुईटा हातले ह्यान्डसेक गर्ने हाम्रो कल्चर छ हैन सो while introducing each other हामी एकअर्कालाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि नेपालमा बिजनेस पर्सनहरूले जहिले पनि के गर्छन् त सबभन्दा पहिले हाम्रो नाम भन्ने चलन हुन्छ त्यसपछि बल्ल हाम्रो थर भन्ने चलन हुन्छ मेरो नाम सुबोध भट्टराई हो भन्छु मैले तर अधिकांशले मिस्टेक पनि गरेको हुन्छ फर एक्जाम्पल आई एम अ टिचर अनि मैले मेरो इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो भने मेरो नाम सुबोध भट्टराई सर हो भन्छु हैन यो गलत हो फेरि त्यो you should not be saying who you are. You need to only tell your name. You need to only identify others who you are. That's it. म सुबोध भट्टराई सर हो भन्न भएन हामीले के भन्नु पर्यो त म सुबोध भट्टराई हो भन्नु पर्यो अथवा म लक्ष्मण न्युपाने हो भन्नु पर्यो सो यु निड टु गो लाइक द्याट हामीले सोसियल सेटिङमा मिट गर्दाखेरि पनि यु सुड नट प्रेजेन्ट विथ ड्रिङ्किङ एन्ड च्युइङ टोब्याको है एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यो सोसियल सेटिङमा हामी भेट्दाखेरि अलिक प्राय गरी जाने के अरे सुर्ती जाने पदार्थहरू खाएर गएको हुन भएन त्यो कुरा हामी ख्याल गर्नु पर्यो सो इन बिजनेस टकिङ अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि सरी इन बिजनेस टकिङ you should not include discussion about politics, religion, your family members, complaints, jokes, backbiting, rumors, etc. त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले लिएर आउन भएन है तर हाम्रो पार्टिकुलरली हाम्रो बिजनेस मिटिङमा सबैभन्दा पहिलो कुरा हुने भनेकै पोलिटिक्सको एज आई सेड यु इन माई प्रिभियस क्लासेस एज वेल कि इन नेपाल वी आर एभ्रिथिङ वी नो एभ्रिथिङ एक्सेप्ट वाट वी निड टु नो हामीलाई आफू के हुनु पर्ने थाहा छैन आफूलाई के मैले के सिक्नु पर्ने त्यो मलाई थाहा छैन मैले केमा मलाई सुधार्न पर्ने म कुन विषयको मान्छे हो त्यो मलाई मतलब छैन तर बिसाइड नोइङ आफू बारेमा बुझ्नुभन्दा बढी हामीलाई के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वी नो एभ्रिथिङ अबाउट द कन्ट्री सो यस्ता कुरा हामीले गर्न हुँदैन यदि हामी यस्तो गऱ्यौँ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनएथिकल क्रिएट गरिरहेको हुन्छ हामीमा सो मिटिङमा त्यस्तै अर्को कुरा के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यु सुड नट आस्क पर्सनल क्वेसन विथ योर इम्प्लोइज एज वेल हैन के श्रीमानको बारे के अरे श्रीमान अथवा श्रीमतीको बारेमा सोध्ने चलन हुन्छ बच्चा बच्चीका बारेमा सोध्ने चलन हुन्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू त हामीले फेलोसिपको बेलामा कुरा गर्न सकिन्छ नट ड्युरिङ द मिटिङ टाइम यस्तो पर्सनल कुराहरू गर्न भएन हैन त्यसले गर्दा हामीलाई अनएथिकल क्रिएट गराएको हुन्छ आई थिङ्क दिस इज अल्सो क्लियर टु यु सो अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ हामीले चाहिँ अनलाइन जस्तो अहिले त अधिकांश कामहरू हामीले अनलाइन गरिरहेका हुन्छौँ सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बिजनेस सर्टिफिकेट अनलाइनमा गर्दाखेरि पार्टिकुलरली यु निड टु मेन्टेन अनलाइन एटिक्वेट्स एज वेल जस्तै फेसबुकमा ट्विटरमा के लेख्ने के नलेख्ने यस्ता कुराहरू ख्याल गरेको हुनुपर्दछ सो देयर आर गाइडलाइन्स द्याट यु निड टु फलो वेन टु मेन्टेन बिजनेस एटिक्वेट थ्रु अनलाइन पहिलो कुरा छ पर्सनल एट्याकलाई हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो भनेको सोसियल नेटवर्कमा यु सुड नट एब्युज एन्ड स्कोल्ड योर अडियन्स यो हाम्रो व्यक्तिगत पर्सनल भ्यू पोइन्ट प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त्यसमा अघि मैले बताएँ नि हामी बिङ अ बिजनेस पर्सन यु सुड नट बी टकिङ अबाउट मैले भनेको थिएँ पोलिटिक्स रिलिजनको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरेको राम्रो हुँदैन सो पर्सनल सँगसँगै पर्सनल एट्याक पनि हामीले गर्न भएन कसैलाई पनि हामीले चाहिँ एब्युज गर्न अथवा स्कोल्ड गर्न भएन हाम्रो अडियन्सलाई हामीले स्कोल्ड अथवा एब्युज गर्न भएन सो वेन यु एट्याक भर्बली अन सोसियल मिडिया के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम होस्टाइल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिरहेको हुन्छ सो यु निड टु बी कन्सियस रिगार्डिङ दिस थिङ अर्को कुरा छ स्टे फोकस्ड अन ओरिजिनल टपिक भन्ने कुरा छ सो हामीले जस्तो इमेल लेखेका हुन्छौँ अथवा आइएम भन्नाले इन्स्टेन्ट मेसेजिङहरू गरिरहेका हुन्छौँ हामी जहिले पनि ओरिजिनल टपिकमा स्टिक गरेको हुनु पर्यो त्यहाँ रहिरहेको हुनु पर्यो र यदि हामी आउट अफ ट्र्याक गयौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अडियन्स चाहिँ बोर्ड हुन सक्दछ सो यु सुड अलवेज बी स्टेइङ फोकस्ड अन ओरिजिनल टपिक एज वेल र अर्को पोइन्ट छ हामीहरूले ओपिनियनलाई फ्याक्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्न भएन डोन्ट प्रेजेन्ट ओपिनियन एज फ्याक्ट्स सपोर्ट फ्याक्ट विथ एभिडेन्स हामी के कुरा प्रेजेन्ट गर्दैछौँ भने कुनै फ्याक्चुअल कुराहरू हामी गर्दैछौँ भने यु निड टु प्रुभ इट विथ एभिडेन्स जस्तै
अनलाइन मिडियामा कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यु डोन्ट प्रेजेन्ट युर ओपिनियन एज अ फ्याक्ट किन भन्दाखेरि ओपिनियन जहिले पनि के हुन्छ इट क्यान बी ट्रु अर इट क्यान बी फल्स सो इफ यु प्रेजेन्ट ओपिनियन एज फ्याक्ट यु सुड सपोर्ट विथ एभिडेन्सेस एन्ड प्रुफ है यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्न पर्यो नेक्स्ट थिङ छ फलो रुल्स अफ स्पिकिङ पङ्चुएसन एन्ड क्यापिटलाइजेसन भन्ने कुरा छ जो रिटन मेसेजहरू गर्दाखेरि हामीले प्रोपर ग्रामरलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नु पर्यो कहाँनिर हाम्रो चाहिँ क्यापिटल हुनुपर्छ वाट टाइप अफ पङ्चुएसन यु सुड बी इन्सर्टिङ ओभर द सबै कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरेको गर्नु पर्यो र नेक्स्ट छ यो बहुत ख्याल गर्नुपर्छ भाइरस प्रोटेक्सनको बारेमा यो किन भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ इफ भन्दाखेरि यु सुड अलवेज इन्स्टल एन्टिभाइरस सफ्टवेयर टु सेभ युर डेटा फर फ्युचर किनकि यदि हामी त्यो एन्टिभाइरस हामी राखेनौँ भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डेटा चाहिँ पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइरस इन्फेक्टेड हुन सक्दछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुएबल डेटा र इन्फर्मेसनहरू हराउन सक्ने इट क्यान गेट लस्ट एज वेल सो you should install antivirus software to save your data for future. Otherwise, valuable data and information can be lost. So you can have a help. Arko कुरा छ ask if this is a good time for an instant message. I am भनेको instant message हो जस्तो हामीले instant message युज गर्दाखेरि यो भनेको एक्ज्याक्टली टेलिफोनमा हामी बोल्दाखेरि कसैलाई फोन गरेका छौँ भने हामी पहिले सोच्छौँ तपाईसँग कुरा गर्न मिल्छ नि भनेर सोच्छौँ नि हामीले हैन एक्ज्याक्टली इन द सेम वे हामीले आई एम गर्दाखेरि पनि you need to know whether the person is busy or not हैन त्यो राइट टाइम छ कि हो कि होइन इज इट राइट टाइम अर नट त्यो कुरा बुझ्न पर्यो यस्तो अवस्था छैन भने यदि त्यो राइट टाइम छैन भने यदि चाहिँ हामी गलत टाइममा यदि हामी ऊ बिजी भएको बेलामा आइएम गरिरहेका छौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो मिनिङलेस हुन सक्दछ सो अलवेज आस्क इफ इट इज अ गुड टाइम फर एन आइएम अनि अर्को छ नेक्स्ट पोइन्ट छ वाच योर ल्याङ्ग्वेज एन्ड किप इमोसन्स अन्डर कन्ट्रोल यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो भनेको मतलब ल्याङ्ग्वेज जहिले पनि इट सुड बी फर्मल एकदम फर्मल हुन पर्यो सो यु निड टु कन्ट्रोल यर पर्सनल इमोसन एन्ड फिलिङ्स हामीले जाने बिजनेसमा अनलाइन थ्रु कहिले पनि हाम्रो इमोसन र फिलिङलाई उजागर गरे यु सुड बी यु नो त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरेको हुन भएन सो यो कुरालाई ख्याल गर्न पर्यो नेक्स्ट पोइन्ट छ एभोइड मल्टिटास्किङ वाइल युजिङ आइएम एन्ड अदर टुल्स वाइल च्याटिङ अनलाइन यो किन भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले जस्तो कहिलेकाहीँ फर इक्जाम्पल यो मैले पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्छु एउटालाई पठाउनु पनि मेसेज पनि सबैलाई सेयर गरेर आउँछु झुक्केर कि त्यो किनभने वी आर डुइङ मल्टिटास्किङ एट अ टाइम हैन सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डोन्ट डु सेभरल टास्क वाल राइटिङ आइएम अर्जेन्टली एकदम हतार कहिलेकाहीँ हामी हतारमा आइएम गरिरहेका हुन्छौँ होइन इन अ बिजनेस त्यो अवस्थामा हामी धेरै काम गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यस्तो गर्न भएन किन भन्दाखेरि यु क्यान गिभ रङ इन्फर्मेसन टु यर रेसिपेन्ट होइन हामीले जाने हाम्रा रेसिपेन्टलाई जाने गलत इन्फर्मेसन दिन सक्दछौँ सेयर गर्न नहुने कुराहरू हामी जस्तो जाने काम गरिरहेका छौँ बिजनेसको काम भइरहेको छ अकाउन्टको काम भइरहेको छ गर्दाखेरि हामी झुकेर त्यो सेयर पनि हुन सक्यो नि त सो यु सुड बी एभोइडिङ दिस मल्टिटास्किङलाई चाहिँ हामीले एभोइड गरेको हुन पर्यो र अर्को कुरा छ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नेभर एज्युम प्राइभेसी यसमा के भन्दाखेरि if your audience don't delete your message, your sent message will store in recipient's inbox or chat box forever. Right? So don't write private and misinformation so that you will not get problem in the future. And I am कहिले पनि के गर्न भन्दाखेरि प्राइभेट मेसेजहरू अथवा मिसइन्फर्मेसन दिने खालका मेसेजहरू पठाउनु भएन यदि उसले त्यो मेसेजलाई डिलिट गरेन भने के हुने भयो त भन्दाखेरि फ्युचर रेफरेन्स हुने भयो उसको लागि त्यो सो डोन्ट इन्क्लुड एनी पर्सनल थिङ इन देयर है त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा हामीले ख्याल गरेको हुनुपर्छ र सोसियल नेटवर्क एउटा कुरा हामीले के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सोसियल नेटवर्क एकदम राम्रो छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा फर इक्जाम्पल वी आर अल्सो इन दिस काइन्ड अफ पेन्डामिक सिचुएसन वी आर ग्यादर्ड टुगेदर थ्रु द सोसियल मिडिया यो एउटा राम्रो पक्ष हो होइन र तर सँगसँगै सोसियल नेटवर्क क्यान अल्सो बी ह्याक्ड एन्ड योर भ्यालुएबल सिक्रेट मेसेज बी सिन एज वेल होइन र ह्याकिङ हुने चान्सेस त बढी पनि छ नि सोसियल मिडियामा नेपालमै हेर्छौँ भने अस्ति हाम्रो पर्यटन मन्त्री बोल्दा बोल्दै चाहिने यही जुम मिटिङ मार्फतै उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही गतिविधिहरू भयो होइन अराजक गतिविधिहरू भयो लु यो त्यसले गर्दा हामी यस्ता कुरालाई एकदम सतर्क भइरहेको हुनुपर्छ यसलाई त्यही भएर त्यही भएर हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि सकेसम्म
हामीले चाहिँ नि के भन्छ सोसियल मिडियाहरू मार्फत आफ्ना पर्सनल प्राइभेट कुराहरू चाहिँ नि सेयरिङ गर्न भएन। अर्को छ डोन्ट युज रिप्लाई अल इन इमेल। यो एकदम कमन कुरा हो, मैले यो माथि पनि एकदम पीडित छु यसबाट। यो चाहिँ नि के हुन्छ भने यो रिप्लाई गर्ने बेलामा इन्स्टेड अफ रिप्लाइङ टु द सेन्डर ओन्ली हामीले के गर्छौँ, रिप्लाई अल गरिदिन्छौँ। त्यो जस्तो चाहिँ ग्रुप मेसेजिङ भइरहेको अवस्थामा इफ यु आर वर्किङ इन अ टिम अनि तपाईँ हामीले कसैलाई मेसेज लेखेका छौँ, त्यो ग्रुपभरि मेसेज पठाइएको छ अनि हामीले के गर्छौँ, थ्याङ्क यू लेखेका हुन्छौँ होइन। थ्याङ्क यू लेखेको बेलामा त्यो सेन्ड टु अल गरेकोमा गऱ्यो भने के हुनु त, त्यो जसलाई पठाउनु पर्ने उल्टा पायो, त्यो बाहेक पठाउनु नपर्ने पनि पाउँछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मेल बक्स भरिन्छ। हाम्रो चाहिँ नि जुन मेल बक्समा हुने स्पेस हुन्छ त्यो अनावश्यक रूपमा भरिएको हुन्छ। त्यस्तो गर्न भएन। सो डोन्ट युज रिप्लाई अल इन इमेल अनलेस एभ्री वान क्यान टेक बेनिफिट फ्रम your रिप्लाई, right? So send message only to the important persons. र while sending email, don't click reply all unless it is required. सकेसम्म हामीले रिप्लाई अल गर्न भयो होइन, आवश्यक छ हाम्रो मेसेजले सबैलाई फाइदा हुन्छ, देन यु क्यान डु रिप्लाई अल। नत्र भने इट इज नट रिक्वायर्ड फर यु टु डु रिप्लाई अल। र अर्को पोइन्ट छ डोन्ट वेस्ट अदर्स टाइम विथ स्लोपी कन्फ्युजन अर इन्कम्प्लिट सेन्टेन्सेस भन्ने कुरा छ। भनेको मतलब अडियन्सले जहिले पनि दे वान्ट सिम्पल स्विट इन्ट्रेस्टिङ एन्ड कन्साइज मेसेज। प्रिसाइज र कन्साइज हुनैपर्छ हाम्रो मेसेजमा। लामो लेखेर अब मान्छेले पढ्दैनन् कहिले पनि। सो दे डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड देयर टाइम रिडिङ कन्फ्युजिङ एन्ड एम्बिगियस मेसेजेस। त्यही भएर एकदम हामीले चाहिँ नि मेसेजलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अरूको टाइम वेस्ट हुने किसिमले लामो लेख्न भएन। अहिले त हुँदा हुँदा बिजनेस प्रपोजलहरू पनि के अरे के भन्छ जस्तो बिजनेस मेसेजहरू के अरे प्रपोजलहरू पनि 2 पेजभन्दा बढी हुन हुँदैन भन्ने आइरहेको छ अहिले। किनकि मान्छेलाई टाइमै छैन सबै कुरा पढ्नको लागि। एकदम क्रिस्पी हुनु पर्यो होइन, कङ्क्रिट हुनु पर्यो। सो त्यसबाट हामी के गर्न पर्छ भन्दाखेरि प्रिसाइज र कन्साइज। प्रिसाइज हुनु पर्यो, एक्ज्याक्ट सेलेक्सन द राइट वर्ड हुनु पर्यो होइन, छोटो मिठो हुनु पर्यो। सो डोन्ट वेस्ट अदर्स टाइम विथ स्लोपी कन्फ्युजिङ अर इन्कम्प्लिट मेसेज भन्ने कुरा छ। र लास्ट एउटा पोइन्ट छ रेस्पेक्ट बााउन्ड्रिज अफ टाइम एन्ड भर्चुअल स्पेस भन्ने कुरा छ है। यसमा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा हामीले के बुझौँ भने डोन्ट थिङ्क योर अडियन्स विल बी एभाइलेबल अनलाइन एभ्री टाइम। त्यतिखेर मलाई त्यतिखेर जस्तो मैले पनि तपाईँलाई क्लासमा बोलाउँदाखेरि अनलाइन भर्चुअल क्लासमा बोलाउँदाखेरि आई एट फर्स्ट तपाईँहरूसँग मैले टाइम मागेँ, वाट टाइम माइट बी एप्रोप्रिएट फर यु भनेर मैले सोधेँ एन्ड सबैले अग्रिड गरेको टाइममा हामीले क्लास कन्डक्ट गरेका छौँ। सो त्यही भएर हामीले के ख्याल गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो सोच्न भएन कि हाम्रो अडियन्स चाहिँ एनी टाइम अनलाइन एभाइलेबल छ भन्ने सोच्न भएन। सो यु सुड नट राइट इन्स्टेन्ट मेसेज इन देयर बिजी टाइम, पहिलो कुरा। त्यस्तै गरी अडियन्सको पर्मिसन बिना डोन्ट राइट एनिथिङ इन देयर टाइम लाइन स्टेटस, पार्टिकुलर इन फेसबुक। हामीले लेखिदिने गरेका हुन्छौँ, त्यो नगरौँ है। अब त धेरै प्राइभेसी पनि छ फेसबुकमा। कसैको टाइम लाइनमा हामी ट्यागिङ गर्न अथवा चाहिँ त्यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ उसले अथराइज नगरासम्म लेख्न मिल्ने पनि गराइएको छ। तर सबै अडियन्स चाहिँ टेक्निकल हुँदैन। सेमी टेक्निकल अथवा नन टेक्निकल अडियन्सको लागि चाहिँ हामी उसको अनाधिकृत उसमा सेयरिङ गरिदिने। अहिले हाम्रो कमन एउटा चाहिँ प्रब्लम छ, जस्तो कुनै ओपन ग्रुप छ भने त्यो ग्रुपमा सबैले चाहिँ नानाभाटी मेसेज पुरा सेयर गरिरहेको हुन्छ। यु सुडन्ट बी डुइङ दिस सर्ट अफ थिङ्स। यसले हाम्रो बिजनेसको प्रमोट कहिले पनि हुँदैन है। सो यस्ता कुरालाई हामीले ख्याल गर्न पर्यो। यो बिजनेस एटिक्वेट द्याट यु निड टु फलो थ्रु अनलाइन। अनलाइनमा हामीले यी कुराहरू फलो गरेको हुनुपर्छ, देन वी क्यान एचिभ सक्सेस इन बिजनेस। अब अर्कोमा जाउँ, हाउ क्यान वी डेभलप योर बिजनेस एटिक्वेट। अब हामीले बिजनेस एटिक्वेटलाई कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले लिसनिङकै कुरा गरेका थियौँ, आज पनि हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एक्टिभ लिसनिङ हो है। सो एक्टिभ लिसनिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि पार्टिकुलर एउटा कुराको मात्र हो, एउटा सेन्सले मात्र होइन कि अल सेन्सुअल रिसेप्टर्सले त्यो कुरालाई फोकस गरेर सुन्दछ भने त्यो एक्टिभ लिसनिङ है। हामीले फुल एटेन्सन स्पिकरलाई दिन्छौँ भने इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट एक्टिभ लिसनर इज अल्सो सिम टु बी लिसनिङ है। हामी चाहिँ देखेको हुनु पर्यो कि एकदम ध्यान दिएर सुनिरहेको छु है भन्ने कुरा हामी
जाने एक्जिबिट गरेको हुन पर्यो नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि द स्पिकर मे कन्क्लुड द्याट दे आर टकिङ अबाउट अनइन्ट्रेस्टिङ टु द लिसनर यदि चाहिँ कसैले ध्यान दिएर सुन्दैन अथवा डिस्टर्बिङ काइन्ड अफ एक्टिभिटिजहरू गर्छ भने डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले खासै मतलब गरेको छैन यो एक्टिभ लिसनिङ भइरहेको छैन अब यसलाई मैले मेरो भन्नलाई यतिकै अब सकाउनु पर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा गएको हुन्छ है र यो हो भने उसले के आफ्नो जाने भनाइहरूलाई कन्क्लुड गर्न सक्दछ सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले वी आर एन एक्टिभ लिसनर भन्ने कुराको टाइम एन्ड अगेन प्रुभ गरिरहेको हुन पर्यो के गर्न पर्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नु वी लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड मेसेज इन्स्ट्रक्ट फर प्लान एन्ड पोलिसिज होइन यो गरेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी न्यू आइडियाहरू चाहिँ नि पाउनको लागि हामी चाहिँ सुनेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी कन्फ्युजनलाई क्लियरिफाई गर्नको लागि हामी सुनेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी हामीले लर्न गर्नको लागि सुनिरहेका हुन्छौँ र हामी चाहिँ नि जेन्टल हुनको लागि सुनिरहेका हुन्छौँ र वी लिसन टु नो द भ्याल्यु अफ कन्सन्ट्रेसन त्यस्तै गरी वी लिसन टु अब्टेन इन्फर्मेसन र वी लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड वी लिसन टु इन्जोय र लास्टमा वी लिसन टु लर्न समथिङ यी कुराहरू हामीले ख्याल गरेको हुन पर्यो यसलाई मैले किन एक्सप्लेन गरेन भने हामी अलरेडी नै अघिल्लो क्लासमा यस विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेका थियौँ सो यी पोइन्टहरू हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट विल इम्प्रुभ यो लिसनिङ एक्टिभ लिसनिङ स्किल्स आई होप इट इज अल क्लियर टु यु अल सबैले बुझ्नु भएको छ होला सबैभन्दा पहिलो कुरा हामीले एटेन्सन एकदम ध्यान दिएको हुन पर्यो टार्गेटेड ठाउँमा हामीले हेरिरहेको हुन पर्यो होइन त्यस्तै गरी जहिले पनि हामी बोल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोसँग बोल्दैछौँ यु निड टु लुक एट देम र हेरी बोल्न भएन होइन इन्स्टेन्टमा चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू बोलेको हुन भएन त्यस्तै गरी क्वेसनहरू हामी रिपिटेड होइन कि हामी चाहिँ एक्टिभ लिसनर भन्ने कुरा प्रुभ गर्नको लागि एडिक्वेट क्वेसन्सहरू हामी सोधिरहेको हुन पर्यो र त्यहाँ बताएको निर्देशनहरू हामी फलो गरेको हुन पर्यो होइन र के हामी सुनिरहेका छौँ र त्यसलाई हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्न पर्यो यदि हामीले भिजुअलाइज गर्न सक्यो भने द्याट विल रिमेन इन यर माइन्ड थ्रु आउट हाम्रो दिमागमा सधैँभरि रहिरहेछ लास्ट टपिक छ हामीले अब गर्ने यो हो प्री रेक्विजिट टु इफेक्टिभ लिसनिङमा छ यो रेक्विजिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट प्री रिक्वायरमेन्ट टु इफेक्टिभ लिसनिङ हामी चाहिँ के रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त वाट आर द रेक्विजिट फर इफेक्टिभ लिसनिङ हामीले के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ लिसनिङ चाहिँ फुलफिल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ सो के कुरा ख्याल गरौँ भन्दाखेरि लिसनिङ भनेको अहिलेसम्म हामी पढे अनुसार इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल्स द्याट यु निड टु ह्याभ हामी सुन्न सक्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ सो हाउ वेल यु लिसन हेज अ मेजर इम्प्याक्ट अन जब एफिसियन्सी एन्ड अन योर रिलेसनसिप विथ अदर्स यो कुरा हामीले हाम्रो यही लेक्चरमा हामी गर्दै पढ्यौँ हामीले सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि क्लियर लिसनिङ भयो भने यो एक प्रकारको स्किल हो जसले हामीलाई हरेक एङ्गलबाट बेनिफिट गराइरहेको हुन्छ र पर्फेक्ट बाई बिकमिङ अ पर्फेक्ट लिसनर यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटीलाई इम्प्रुभ गरेको हुन्छ र हाम्रो एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स पर्सुएट एन्ड नेगोसिएट गर्नको लागि पनि यसले हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ सो गुड कम्युनिकेसन स्किलमा हाई लेभल अफ सेल्फ अवेरनेस एकदम रिक्वायर्ड छ So by understanding your personal style of communication, you will go a long way toward creating good and lasting impression on others. So हामीले जहिले पनि इफेक्टिभ लिसनिङलाई ध्यान दिएको हुन पर्यो सो अब हामीले प्री रेक्विजिट इफेक्टिभ लिसनिङका केही चाहिने पार्टहरू यहाँ अध्ययन गर्दैछौँ जस्तै चाहिने पहिलो कुरा छ द इन्भाइरोमेन्ट सुड बी काम त्यहाँको वरिपरि हामीलाई कुनै खालको नोइजहरू आएको हुनु भएन नोइज आयो भने के हुन्छ हामी वी गेट डिस्ट्र्याक्टेड र नेक्स्ट पोइन्ट छ यु सुड बी फ्री फ्रम यो प्रेजुडिस र चाहिँ प्री अकुपाइड आइडियाज हुन्छ नि फर एक्जाम्पल तपाईँ भाटभटेरी जानुभयो भने तपाईँसँग अलि दिमागमा सेट भइसकेको छ कि त्यहाँ गएर मैले सामान रोजेको सामान सबै चिज पाउँछु भन्ने तपाईँसँग एउटा चाहिँ प्री अकुपाइड आइडिया छ तपाईँलाई त्यहाँ त्यस्तै गरी तपाईँले अर्को कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि ठेलामा खाने कुराहरू जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनहाइजेनिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई के छ त यो आइडिया हाम्रो दिमागमा अलरेडी सेट भएर बसेको छ हामी पूर्वाग्रही छौँ कि हामीहरू होइन सो यी पूर्वाग्रहबाट यो प्रेजुडिसहरूबाट हामी अथवा यो प्री अकुपाइड आइडियाजहरूबाट हामीहरू उन्मुक्ति पाएको हुन पर्यो
है। थर्ड पोइन्ट छ यु सुड फ्री फ्रम हेस्टी जेनरलाइजेसन। हाम्रो एकदम हतार हतारमा जेनरलाइज गरेका हुन्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीले कुनै अलिकति मधेसी टाइपको मान्छे देख्यौँ भने हामीलाई के लाग्छ त यो इन्डियाबाट आएको मान्छे भन्ने हुन्छ। एउटा मान्छेले कुनै हिन्दी बोल्यो भने मलाई त नेपालमै जन्मेको नेपालमै हुर्केको होस्, तर हामीलाई के छ भन्दा त्यो पार्टिकुलरली एउटा कलरको मान्छे देखेपछि हामीलाई यो इन्डियन हो भन्ने सोध्छौँ हामीहरूले। सो यो के जेनरलाइज गरेको है। अनि यसरी हामीले कहिले पनि जेनरलाइज गर्न भएन। अर्को कुरा छ डोन्ट इन्टरप्रेट द स्पिकर। र नेक्स्ट पोइन्ट छ लिसन थ्रुली। र लास्ट पोइन्ट छ अन्डरस्ट्यान्ड स्पिकर्स बडी ल्याङ्ग्वेज। यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने हामीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के भन्छ प्रि रेक्विजिट अफ टु इफेक्टिभ लिसनिङ हुन जान्छ। सो यति नै हो हामीले यो सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्ने कुराहरू। यी कुराहरू हामीले ख्याल गऱ्यौँ सर भने यो बुदालाई फेरि भन्नु। यो यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले चाहिने हामी जहाँ सुन्ने ठाउँमा हामी गएर बसिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा पहिलो कुरा एकदम शान्त वातावरण हुन पर्यो, जसले गर्दा हामी डिस्ट्र्याक्टेड हुन भएन होइन। सेकेन्ड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै खालको प्रेजुडिसहरूबाट हामी ग्रसित भएको हुन भएन। हामीलाई प्रिअकुपाइड आइडियाजहरूलाई हामीले हटाउन पर्यो। हामीसँग स्टेरियोटिपिकल नोसन जुन हुन्छ नि त्यो हामीले सोच्न भएन। फर इक्जाम्पल रुकुम रोपा भन्ने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ एकदम पिछडिएको ठाउँ हो भन्ने सोच्छौँ। यो हामी चाहिने यो प्रिअकुपाइड आइडियाज हो, त्यो हामीले सोच्न भएन। र जेनरलाइज पनि गर्न भएन कसैलाई पनि। जस्तो यसलाई अलिकति माइन्ड नगर्नु होला। जस्तो नेपालमा भेदभाव गरिन्छ होइन, जनरलाइज गरिन्छ नि, महिला पुरुषमा भेदभाव छ होइन। सो धर्ममा जनरलाइज गरिएको हुन्छ हामीले। फर इक्जाम्पल तपाईँको अमेरिकन कल्चरमा कस्तो छ भन्दाखेरि टकिङ पार्टिकुलर अबाउट द मुस्लिम्स, उनीहरूको के छ त भन्दाखेरि दे आर अलवेज एसोसिएटेड विथ टुरिस्ट। यो जनरलाइज गरेको। अपराधी त हिन्दू पनि छ नि, अपराधी त क्रिस्चियन पनि छ, अपराधी त बुद्धिस्ट पनि छ होइन। तर हामीले चाहिँ एउटा पार्टिकुलरली यो धर्मका मान्छे यस्तो खराब हुन्छ भन्ने जुन जनरलाइज गरेका हुन्छौँ त्यो एकदम गलत हो, त्यो गर्न भएन। र हामीले स्पिकरलाई इन्टरप्रेट गर्ने हामी आफ्नो किसिमले इन्टरप्रेट गरेको स्पिकर यस्तो छ उस्तो छ त्यो पनि गर्न भएन। र स्पिकरलाई हामीले राम्रोसँग थ्रुली सुनेको हुन पर्यो, देन ओन्ली वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज टकिङ अबाउट। र स्पिकरको आवाज मात्र होइन कि यु हेभ टु लिसन टु द बडी ल्याङ्ग्वेज अफ स्पिकर एज वेल, then only you can improve your, these are the things that you need to have before you can develop your effective listening skills. Okay, thank you very much for your participation in today's class. We will continue in our next class as well. Thank you for your participation once again. Thank you all. Have a good time.